بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. سيدي الوالي المحترم، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أيها إطارات ولاية الشلف المضيافة، السيد رئيس فيدرالية وكالة السياحة والأسفار الذي أبى إلا أن يحضر معنا هذا اللقاء، أيها الحضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أبدأ بتقديم جزيل الشكر للسيد الوالي وإطارات هذه الولاية المضيافة على حفاوة الاستقبال، وأيضا يجب أن أقولها في البداية على المجهودات الجبارة التي بذلت على مستوى هذه الولاية في جميع الميادين، لأنه كما سوف نراه من بعد كل الميادين تهم القطاع السياحي، كون هذا القطاع قطاع أفقي يحتاج إلى دعم جميع القطاعات المسمات قطاعات عمودية. ما لاحظته خلال هذه الزيارة إلى ولاية شلف هو بادرة خير بالنسبة للقطاع السياحي في بلادنا، حيث أن هناك قفزة نوعية ولا أجمل في هذه الولاية فيما يخص، لا سيما فيما يخص مجال الاستثمار الفندقي على سبيل الخصوص، ولكن ليس الاستثمار فقط، وإنما هناك أيضا مجهودات على مستوى دراسات التهيئة، على مستوى إنجاز الطرقات إلى آخر ذلك. قلت بادرة خير لأن ولاية الشلف في الحقيقة لها كل الإمكانيات من أجل أن تصبح قطب سياحي بامتياز. أولا لأنه يجب علينا دائما أن نكون في الصورة فيما يخص الاستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية للنهوض بالقطاع السياحي على المستوى الوطني. بصفة وجيزة سوف أسرد عليكم إذن أهم المحاور التي تكون هذه الاستراتيجية التي تتمحور حول 5 ديناميكيات. أولهما الاستثمار، تشجيع الاستثمار بشتى أنواعه. يجب علينا أن لا نحصر الاستثمار على المجال الفندقي، لأن السياحة، وأقولها بصفة صريحة جدا، ليست الفندقة. يجب أن لا نخلط بين السياحة والفندقة. Le tourisme, ce n'est pas l'hôtellerie. L'hôtellerie est un moyen, ce n'est pas une fin. الفندقة وسيلة وليست غاية. الغاية هي النهوض بالقطاع السياحي، ومن أجل النهوض بالقطاع السياحي نحتاج إلى عدة وسائل من بينها الفندق. يجب أن نكون ملمين بهذه الاستراتيجية التي ترتكز كما قلت على تشجيع الاستثمار بشتى أنواعه، الاستثمار الفندقي، الاستثمار فيما يخص مرافق المرفقات التي يحتاج إليها السائح من متاحف على سبيل المثال، من مساحات للاسترخاء، من مساحات للعب للأطفال إلى آخر ذلك. المحور الثاني وهو التكوين، لأنه التكوين من أجل بلوغ ما يسمى في الاستراتيجية مخطط الجودة السياحية، لو بلان كاليتي توريزم. مخطط الجودة السياحية يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات، لأنه ونقولها بكل صراحة ما تشكو منه الوجهة السياحية الجزائرية حاليا هو نوعية الخدمات، وبالتالي هذا المخطط يعمل على تحسين هذه الخدمات، وبالتالي نولي للتكوين أهمية قصوى، لأنه دون تكوين لا يمكن إذن النهوض بنوعية الخدمات. المحور الثالث وهو التمويل. لا يمكن تخيل استثمار دون التمويل، لو فينانسمون. هذا المحور مهم جدا، ولقد تطرق إليه السيد مدير السياحة والصناعة التقليدية، حيث أن هناك عدة اتفاقيات أبرمت بين وزارة السياحة وعدد من البنوك، 6 بنوك، من شأنها إذن حث البنوك على مرافقة الفعل السياحي، على مرافقة الاستثمار السياحي، من أجل إذن ربح الوقت وإعطاء للمستثمر
أكثر وسائل من أجل إنجاز إذن مشروعه. المحور الرابع وهو السلسلة السياحية، لا شين توريستيك، لأن السياحة قطاع أفقي كما قلت، وبالتالي لا يمكن تخيل نشاط سياحي دون الطرقات، ولا يمكن تخيل نشاط سياحي دون قطاع النقل، ولا يمكن تخيل نشاط سياحي دون الموارد المائية، دون ماء ودون طاقة ودون بيئة مناسبة إلى آخر ذلك. وبالتالي هناك هذا المحور، هذه الديناميكية مهمة جدا، وهي تلك المتعلقة بالتنسيق بين جميع القطاعات من أجل النهوض بالقطاع السياحي الذي هو كما قلت قطاع أفقي يحتاج إلى جميع القطاعات العمودية، ولكن لما يتطور قطاع السياحة يجر في سياقه جميع القطاعات الأخرى، فالنقل يستفيد من تطور السياحة، والطاقة تستفيد، والطرقات تستفيد إلى آخر ذلك. أما المحور الخامس والأخير فهو ذلك الخاص بالترويج، وأنا تركت هذا المحور للآخر لسبب واضح، وهو أنه أظن بأن نقطة الضعف أو الرابط الهش لمايون فابل لولاية شلف، أنا أظن أنه يكمن في الترويج، لأنه لا يعقل أن تكون ولاية تسخر بمثل هذه المؤهلات السياحية التي هي ولا أروع، شواطئ ساحرة تحمل في طياتها أساطير، قصص، حكايات، أشياء لا مادية جميلة جدا. لا يمكن أن نتخيل ولاية بمثل جمال ولاية شلف، ولكن صورتها في تخيل السائح، سواء تعلق الأمر بالسائح خارج الولاية أو خارج الوطن، الصورة السياحية لولاية شلف تبقى صورة غامضة، صورة ليست في مستوى جمال هذه الولاية. وعليه أنا أظن بأنه مجهودات كبيرة يجب أن تبذل من أجل إعطاء لولاية شلف الصورة السياحية التي تليق بها، والتي تليق بمؤهلاتها، والتي تليق بعمق سياحتها، ثقافتها، تاريخها إلى آخر ذلك. Ce que je voulais dire, je vous ai très brièvement donc exposé le schéma directeur de l'aménagement touristique qui est adopté par le gouvernement algérien, qui a été adopté par le gouvernement algérien en 2008 et qui s'articule autour de 5 dynamiques. La première étant celle de l'investissement. Nous devons encourager l'investissement parce que bon, quand je dis l'investissement, il ne s'agit pas uniquement de l'investissement hôtelier, il s'agit de l'investissement, toutes catégories confondues, les établissements d'accueil, mais aussi les structures d'accompagnement, les musées, les bibliothèques, les aires de jeu, les aires de détente, etc. Tout ce qui permet donc aux touristes de... Parce que, comme je l'ai dit, nous ne devons pas faire une fixation sur l'hôtellerie. Ce n'est pas l'hôtellerie qui va développer le tourisme. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Ce n'est pas en réalisant 200 hôtels que Chlef va devenir une destination. Il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Je m'explique. Les hôtels sont là pour donner à la wilaya de Chlef le moyen de devenir une destination. Mais ce ne sont pas les hôtels qui font de Chlef une destination touristique. Qu'on se mette bien d'accord sur... Et c'est pour cela que je n'ai jamais cessé de mettre l'accent sur les fameuses études de marché, Dirasat as-Souq. C'est très important parce que je dois d'abord, avant de réaliser mon hôtel ou mon complexe ou mon projet touristique, je dois d'abord savoir à qui je vais m'adresser. Quelle est ma clientèle? Je dois faire une étude de marché. Parce que je ne construis pas... Il est incompréhensible, il est inadmissible de construire, de réaliser un établissement d'accueil et ensuite d'attendre que le client vienne de façon fortuite, comme ça, au hasard. Ce n'est pas de la loterie. Lorsque je construis mon hôtel, quand je dis hôtel, comprenez établissement d'accueil. Bungalow, enfin, je sais pas, appart-hôtel, maison d'hôte, complexe. Donc, quand je construis ma structure d'accueil, je suis censé, à l'avance, avoir fait une étude de marché. Donc, je suis censé savoir à qui je vais adresser ma structure d'accueil. Aux familles, aux touristes d'affaires, en basse saison, en haute saison. Donc, à partir du moment où
je vise une clientèle particulière, je réalise la structure d'accueil qui est destinée à cette clientèle particulière. Je vise les familles, je ne fais pas des hôtels. C'est ce que je répète à chaque fois. Quand on vise la famille, on ne réalise pas un hôtel. Un hôtel n'est pas adapté aux familles. Et encore moins lorsqu'il est classé à 4 et 5 étoiles. Alors là, c'est vraiment pas adressé aux familles. Donc, quand je vise la famille, je réalise des bungalows, je réalise des appart-hôtels, je réalise des hôtels avec des semblants de suite, tout ce qui permet à la famille de se regrouper. Quand je vise les jeunes, Dieu sait que nous sommes un pays jeune, 65% des Algériens en moins de 30 ans, il ne faut jamais l'oublier, 65% des Algériens ont moins de 30 ans. Quand je vise les jeunes, je dois construire des hôtels qui soient adaptés aux jeunes. Vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi ces hôtels adaptés aux jeunes? Mais ça existe. Parce que quand je vise le senior c'est le troisième âge, c'est les vieux. Quand je vise le senior, il faudra que mon établissement d'accueil soit un établissement qui soit sur un niveau qui ne fatigue pas le touriste. Il ne doit pas comporter trop d'étages, trop de pentes, trop de... Alors quand je vise le jeune, je peux construire mon hôtel sur un dénivelé, un terrain qui n'est pas plat. Et ça me permet justement de donner à ma structure d'accueil un caractère jeune, un caractère dynamique, avec des efforts. Donc vous comprenez que tout ça doit être pris en considération avant d'entamer tel ou tel projet. Donc je disais l'investissement. Ensuite, la formation. Ensuite, la formation, vous avez compris pourquoi, parce que ça ne sert à rien de construire des palaces si ces palaces ne sont pas gérés par des professionnels. Ça ne sert absolument à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres que de réaliser des structures d'accueil et de confier ces structures d'accueil à des gens qui n'ont aucune formation touristique, qui ne savent pas comment recevoir un touriste, qui ne savent pas comment, tenez-vous bien, comment faire revenir le touriste. Parce que le professionnel, le vrai, ce n'est pas celui qui fait venir le touriste. On peut faire venir le touriste. Le défi, c'est quoi? C'est de le faire revenir. Parce que s'il n'est pas satisfait, soyez sûr et certain qu'il ne reviendra pas. Et s'il ne revient pas, une norme de l'Organisation mondiale du tourisme dit un touriste insatisfait. C'est son touriste, je dis bien son, personnes de son entourage qui seront dissuadées de venir. Et un touriste satisfait, c'est 10 qui seront tentés de venir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure à Bani Hawa, avec l'avènement des technologies d'information et de communication, avec l'Internet, un touriste insatisfait, moi je dirais facilement, c'est 100 000 qui ne viendront pas, avec les réseaux sociaux, avec le Facebook, avec Twitter, avec YouTube. Maintenant, ce n'est plus les 10, mais c'est 100 000, parce que quand il est insatisfait, il va le mettre en ligne, il va le balancer, il va photographier votre hôtel. Il va prendre des photos, des vidéos et les mettre en ligne. Et il n'y a pas meilleure preuve que cela. Donc, je disais la formation. Ensuite, pour rester dans le même angle d'idée, le financement. Et là, monsieur le directeur du tourisme a mis l'accent sur la convention qui a été signée entre le ministère du Tourisme et un certain nombre de banques pour accompagner donc le projet d'investissement. Quatrième, l'intersectorialité, la transversalité ou la chaîne touristique, le tourisme étant un secteur transversal, a besoin de tous les secteurs verticaux pour se développer. Une fois que le tourisme se développe, c'est tous les secteurs verticaux qui vont se développer à travers lui. Il va entraîner dans son sillage tous les autres. Et enfin, la promotion, que j'ai laissée à la fin, parce que je considère que c'est le maillon faible donc, de cette wilaya qui est un fleuron, je le dis, avec beaucoup de conviction. Je suis très, très satisfait de ce que j'ai vu ce matin. C'est vraiment les prémices du décollage touristique dans la wilaya de Chlef, qui a tous les ingrédients, je dis bien tous les ingrédients, pour devenir un pôle touristique d'excellence au niveau du pôle nord-centre donc algérien. Maintenant, il faut avouer, il faut s'avouer, il faut que nous nous avouions ensemble que l'image, quand on dit Chlef, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, les gens ne voient pas la beauté de cette wilaya magique. Les gens voient autre chose. Regardez, Chlef, il y a deux wilayas littorales à côté, Mostaganem et Tipaza. Quand on dit Mosta et Tipaza, on pense au tourisme aux plages. Mais quand on dit Chlef, on ne pense pas aux plages. Pourquoi? Parce que l'image, elle est brouillée. L'image, elle est faussée.
L'image, elle est altérée. Et notre responsabilité est grande de rétablir la vérité de l'image touristique de la wilaya de Chlef. Et c'est là, je crois, où c'est mon constat, c'est le constat que j'ai fait depuis ce matin, c'est à ce niveau-là que nous nous devons de fournir plus d'efforts pour donner, pas pour redonner, pour donner à la wilaya de Chlef l'image touristique qu'elle mérite, qui lui revient de droit et qui lui sied. Et là, je crois que les efforts de promotion que nous avons vus dans la présentation sont un indicateur donc positif pour l'avenir touristique de cette wilaya, sachant que l'image est fondamentale, elle est fondamentale dans le choix de la destination pour le touriste. Maintenant, tout à l'heure, j'appelle toujours les médias, toutes catégories confondues, je les ai toujours considérés comme des partenaires. Alors, une journaliste, je crois, de la radio locale de Chlef m'a dit comment transformer un territoire en destination. كيف نحول وجهة إقليم إلى وجهة كيف يمكن تحويل إقليم بكل مقوماته وبكل مؤهلاته السياحية إلى وجهة سياحية. Comment on peut transformer un territoire en destination. Un territoire, justement, ça c'est pour rester dans la promotion, un territoire aussi riche soit-il. Imaginez un territoire où il y a une plage, mais grandeur nature, une plage paradisiaque, une plage féerique, mais elle est enclavée, elle n'a pas d'accès. Ce n'est pas une destination. Comment je vais faire pour accéder? Je ne peux pas y aller, elle est enclavée. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de téléphone. Maintenant, il faut le Wi-Fi, il faut l'Internet. En plus, avant, on disait que l'Internet est un luxe. Maintenant, l'Internet n'est plus un luxe. C'est une nécessité sine qua non. Donc, je disais, une plage enclavée n'est pas une destination. C'est un territoire, aussi beau soit-il. Si nous voulons que le territoire devienne une destination, il faudra garantir à ce territoire donc toutes les mesures d'accompagnement, l'eau, l'électricité, le téléphone, l'Internet, le transport. Et là, c'est l'affaire de qui d'abord? C'est l'affaire de la promotion. Il faut faire la promotion de ces sites, il faut les faire connaître pour attirer l'attention sur ces sites, pour amener les autorités locales, à titre d'exemple, à venir réaliser des routes, faire parvenir électrifier la zone, l'assainissement, l'eau potable, et puis le transport viendra, et à partir du moment où il y aura la fréquentation, le besoin, peut-être le besoin de réaliser des hôtels, à ce moment-là, se fera ressentir. L'hôtel viendra pour régler un besoin, mais on ne met pas un hôtel pour attendre que les touristes viennent. Ça, c'est donc grosso modo la stratégie nationale du développement touristique. Je le redis encore une fois, c'est une visite qui m'a très fortement conforté et rassuré. Et je repartirai de la wilaya de Chlef avec un sentiment d'optimisme, mais extraordinaire. Je vous remercie, mais c'est très sincère ce que je vous dis. Je repartirai avec un sentiment d'optimisme, mais vraiment très beau à voir, parce que ce que j'ai vu me fait dire que d'ici 2 années au grand maximum, Chlef sera une wilaya touristique dans le sens propre du terme. Alors, maintenant, un petit mot sur la saison estivale, puisque monsieur le directeur du tourisme en a parlé. La saison estivale, moi je dis, parce que je reste toujours dans la promotion, c'est une occasion au nord. فرصة من ذهب لا تعوض. موسم الاستياف فرصة من ذهب لا تعوض. لماذا؟ Parce que le grand problème, c'est quoi? C'est comment avoir la promotion. C'est quoi la promotion? C'est envoyer un message à destination de quelqu'un et le toucher pour le faire adhérer à ce que je veux, à ce que j'attends de lui. Eh bien, écoutez, la saison estivale vous donne l'occasion d'avoir affaire à des millions d'estivants dans votre wilaya, chose inespérée qui ne se produit qu'une fois par an. Vous avez la chance d'avoir 2 millions et quelques d'estivants. Eh bien, redoublez d'efforts en matière de promotion au niveau des plages, faites connaître la wilaya de Chlef, mettez des bureaux d'orientation et d'information mobiles au niveau de la wilaya, de petits jeunes avec des dépliants qui distribuent ça aux estivants. Vous comprenez? C'est l'occasion au nord. La saison estivale est une occasion au nord pour faire la promotion de ça, wilaya. Mais attention,
Mais attention, la saison estivale aussi est une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que une plage bien gérée est une plage qui donne une belle image de la wilaya. Mais une plage qui est squattée par des aventuriers, entre guillemets, qui recherchent le gain facile et qui viennent, si vous voulez, déranger la quiétude des estivants, donne aussi une mauvaise image de la wilaya. Je suis là aussi extrêmement optimiste par rapport au plan d'aménagement des plages, les 5 plans qui ont été réalisés par la wilaya. Les plans d'aménagement des plages vont nous donner la possibilité de donner en concession donc, ces plages. Nous espérons du fond du cœur que ces plages reviennent aux professionnels. Quand je dis professionnels, je pense à qui? Je pense aux voyagistes. Parce que le premier professionnel du tourisme, c'est le voyagiste. C'est l'agence de tourisme et de voyage. C'est le premier. Viennent ensuite les hôteliers, les restaurateurs, les restaurants touristiques, les campings. Tout ce beau monde fait partie du professionnalisme. Il faut donner les plages aux professionnels. Pourquoi? Parce que si je donne ma plage, bien sûr, une plage qui a fait l'objet d'un plan d'aménagement, donc la partie libre, la partie concédée, on en a parlé ce matin, mais si je donne la plage à un professionnel, quel est le résultat? Le résultat est que le professionnel n'a pas comme priorité le gain, l'argent facile, rapide. Le professionnel, il a une agence de voyage. Il a la réputation de son agence en jeu. Il a son hôtel qui est en jeu. Il a son camping. Il a son restaurant. Donc, il ne va pas s'amuser à jouer avec la qualité des prestations. Par contre, si vous donnez les plages à des aventuriers que vous ne reverrez pas après la saison estivale, tout ce qui les intéresse, c'est de faire rentrer un maximum d'argent au détriment de la quiétude, de la tranquillité et du confort des estivants. Donc, la saison estivale aussi est une arme à double tranchant à prendre avec beaucoup donc il faut faire attention, avec beaucoup d'attention. Une dernière chose, parce que je dois le dire, les études d'aménagement, les plans d'aménagement touristique, les PAT, Chlef, on a fait 3. C'est de très bon augure pour le tourisme balnéaire au niveau de Chlef, mais là aussi je dois vous adresser un message. Je suis sûr et certain que ce message recevra l'écho favorable et l'écho qu'il faut. Sachez qu'en Algérie, nous avons 54 000 hectares. 54 000 hectares de zones d'expansion touristique. 54 000 hectares هي المساحة الشاملة والكاملة لمناطق التوسع السياحي 205 المتواجدة على مستوى التراب الوطني. 205 Z, 54 000 hectares, c'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Surtout que les lois et les règles d'urbanisme disent qu'il ne faut jamais dépasser l'utilisation de 30% de la superficie totale. Donc si je prends 54 000 hectares, 30% de 54 000 hectares, ça me donne quoi? 13 000. 13 000 à 15 000. C'est quoi 13 000 hectares? C'est à peine une petite commune dans une... Voilà notre réserve foncière touristique nationale. Alors s'il vous plaît, de grâce, sachez que la réserve touristique est une réserve qui n'est pas renouvelable. Si je l'utilise mal, c'est terminé. C'est terminé. Je ne peux pas la récupérer. Elle n'est pas renouvelable. C'est pour cela que je voulais vous adresser ce message. C'est une utilisation rationnelle du foncier touristique, une utilisation qui prenne en considération la spécificité naturelle, mais aussi la spécificité sociologique et sociale de la région. Il est tout à fait normal de réaliser des hôtels en dur au niveau d'une ville, comme la ville de Chlef. C'est l'hôtellerie urbaine. Par contre, quand je vais vers le balnéaire, il faudra éviter le béton au maximum. Éviter le béton au maximum. Parce que le béton, c'est de l'irréversible. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne vais pas citer de pays, mais sachez que les pays qui sont dits touristiques aujourd'hui, nos voisins et même des pays très développés, aujourd'hui sont en train de se mordre les doigts d'avoir bétonné leurs côtes. Parce qu'ils ne vont pas démolir, ils ne peuvent pas démolir, c'est trop tard. La tendance du tourisme mondial contemporain est une tendance qui va vers l'écotourisme. L'écotourisme.
L'Algérie, c'est le paradis de l'écotourisme. L'Algérie est le paradis de l'écotourisme. Alors, nous avons la chance d'avoir préservé notre foncier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Autant donc continuer sur cette lancée et réaliser des structures touristiques en général en matériaux réversibles, dans la mesure du possible, bien sûr, en matériaux réversibles, en bois, en tout ce qui me permet, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans un siècle, d'enlever et de refaire. Et comme ça, je m'inscrirai pleinement dans ce qu'on appelle le développement durable, le développement touristique durable, et je donnerai donc la possibilité aux générations futures d'enlever et de refaire, parce que, comme je me plais toujours à le dire et à le redire, la terre ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée par nos enfants. Donc il faudra que nous leur rendions ce qu'ils nous ont prêté. Mais si demain, on va hypothéquer toutes les chances d'investissement au niveau, par exemple, du littoral, qu'est-ce qu'on va dire aux générations futures? Plutôt nous, on ne sera pas là. Que diront les générations futures de nous? Je crois que le message que je voulais vous passer est celui-là. Et je reste extrêmement optimiste parce que les études que j'ai vues tout à l'heure, c'est des études qui sont qui n'occupent pas beaucoup d'espace et qui comment dire, il y a des chalets, il y a des villas qu'on peut réaliser en bois, donc on peut s'intégrer dans cette dynamique de développement durable. Et puis un dernier mot par rapport à la vocation touristique de la wilaya. Moi je dis que la vocation touristique de la wilaya n'est pas que balnéaire. Hein. Je terminerai avec ça. Chlef n'est pas faite que pour le tourisme balnéaire. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire ce matin. J'ai vu des exploitations agricoles, mais collées aux plages. C'est très beau. C'est ce qui s'appelle chez les autres l'agrotourisme. L'agrotourisme. Ou le tourisme rural. Vous comprenez que c'est une chance que vous avez que d'avoir des exploitations agricoles qui sont à proximité des sites de baignade. Pourquoi ne pas réfléchir à injecter des gîtes, qu'on appelle des gîtes ruraux qui permettront justement d'offrir aux touristes donc, un produit touristique du terroir, avec une gastronomie locale, avec les plats culinaires de la région. Vous avez une chance mais inouïe. Alors il ne faut pas si vous voulez, minimiser les vocations ou limiter la vocation touristique de la wilaya de Chlef au tourisme balnéaire, qui peut s'étendre, donc, comme j'ai dit, au rural par excellence. Ce que j'ai vu ce matin est prodigieux. Et puis aussi, parce que, je l'ai dit aux médias, mettre en exergue, j'ai l'impression que vous ne mettez pas assez en exergue le côté immatériel. Parce que le tourisme, ce n'est pas que le matériel. Le touriste d'aujourd'hui, quand il vient à Chlef, ce n'est pas pour se baigner, ce n'est pas que pour se baigner, pour voir la plage de Beni Hawa et ses beaux paysages. C'est aussi pour être imprégné de l'immatériel. Je ramène un touriste, je lui parle de la légende de Mama Binette. Et je lui dis, voilà, en 1902, il y a le Banel qui a fait naufrage au niveau de la côte de Chlef, au niveau des Souahla, je crois. N'est-ce pas, des Souahla, et il y a eu des religieuses qui ont été recueillies par les populations. Et regardez, je vous assure que si vous lui dites ça, il va aimer davantage Beni Hawa, parce que vous avez créé entre Beni Hawa et lui un lien affectif à travers cette légende. Donc il faudra que nous nous inscrivions aussi dans l'immatériel. Vous pouvez utiliser aussi à titre d'exemple la fameuse visite de Lady Diana et le prince Charles au niveau de la côte de Tnès. On dit qu'ils voyageaient à destination d'Espagne et qu'ils n'ont pu résister au chant de sirène de la côte, de la belle côte de Tnès. Donc tout ça doit être utilisé pendant la saison estivale pour justement montrer que nous n'avons pas que de belles plages, mais nous avons aussi de belles légendes, de belles histoires, de beaux contes, tout un patrimoine matériel et immatériel susceptible de me permettre de fabriquer un produit touristique d'excellence. أشكركم جزيل الشكر على حسن الإنصات وبدون إطالة أعطيكم الكلمة من أجل أيضا الإنصات إلى انشغالاتكم وشكرا جزيلا. سيدة طهراوي مركزية
نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي معالي كاتب الدولة المكلف بالسياحة، سيدي والي ولاية شلف، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة والسيدات رؤساء دوائر وبلدية شلف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئا تحية طيبة وبعد. نثمن فكرة السيد معالي كاتب الدولة في استعمال أن خرجنا في دورة، يعني في زيارة عادية لوادي غزة فيما يخص هذيك المستثمرات الفلاحية اللي بعد التقرير تاعنا حنا درنا تحفظات، لجنة السياحة دارت تحفظات في التقرير تاعها على انه هذاك المستثمرين الفلاحيين يشوفوا لهم حلول، والحمد لله يعني ما كان في بالي راهو ذكروا سيادة كاتب الدولة المكلف بالسياحة انه نستعملوا هذيك المستثمرات الفلاحية ايجابيا في الاستثمارات السياحية، وكان يعني ماذا بيا هذه الفكرة لو كانت تثمن من طرف المصالح المالية. هذا أولا. ثانيا، في إطار سياسة جديدة للدولة للمحافظة على الثروة البترولية وكبديل، توجهت النظرة الجديدة للدولة إلى ترقية مورد آخر يعتبر المتنفس الثاني للشمال بدلا من الاعتماد على الجنوب. وفعلا إن امتلاك ولايتنا ولاية شلف على شريط ساحلي يمتد على طول 129 كيلومتر لا جدير بالاهتمام، وفي هذا الشأن قامت الدولة بدراسات مهمة كلفتها مبالغ جد ضخمة. وكان بودي أن أطرح عندي تساؤل سيدي كاتب الدولة المكلف بالسياحة: كيف لنا أن ننجز 10 مناطق سياحية منها منطقة الدومية من أجمل شواطئ شلف، والتي أريد أن أشير أن الواقع المعاش بها يوحي لنا بأنه ليس من المعقول أن ينجز المشروع والعوائق الموجودة فيها لا تحصى ولا تعد. وشكرا. سيد الوزير وسيد الوالي وسيد مجلس الولاية، مدام ميسيو اونورابل اسيستونس، السلام عليكم ورحمة الله. Avant tout, سمحوا لي، je maîtrise pas bien le français parce que je suis autodidacte. Ni l'arabe ni le français. Juste اليوم à cette occasion جيت باش نبلغ الرسالة تاعي للمسؤولين المعنيين بالأمر باش نقول لكم بلي par amour de la nature et avec une longue année de recherche et de sacrifice, j'ai réussi d'inventer tout le matériel nécessaire qu'il faut pour nos plages. Cette idée, elle existe depuis 2004. Après cette création, j'ai créé une entreprise spécialité de nettoyage de littoral. Mon ambition, de créer un groupe spécialité de nettoyage littoral en collaboration avec 2 associations écologiques nationales et internationales. Malheureusement, malgré tous mes efforts déployés auprès des services concernés, à chaque année, on donne des offres de services, on donne des interventions à 14 wilayas côtières. واش يقولوا لي دائما on n'a pas de budget spécifique pour ce genre d'activité. C'est vrai كاين منها باسكو لي بيجي تاع الميتواج دي بلاج يمدوا من لاداس يكريو دي بتيت زونتربريز. يا الخوا كيفاش حبيتوا نقيو لي بلاج بدون ستادير ديروا مثال ان جروب هكذا ما عندهم لي راتو ني الفيكول بور ايفاكوي لي زيردور ني ريان ديتو. روح هاك لا بلاج وروح نقيها، منا يحفروا ينقيو منا يخبيو. سي كلارينات يعني ما نغطيوش سمس بالغلبان. اليوم جيت باش نبلغ الرساله تاعي للمسؤولين المعنيين. يا الخوا لا سوليسيون بور نو بلاج ان اكزيست. On peut faire quelque chose pour le tourisme algérien. On est là. On peut donner un très belle image à notre cher pays. إذا لم تكن سعيدا من داخلك فلن تكون سعيدا من الخارج مهما حاولت، ومن لم يكن سعيدا من داخله لا يستطيع أن يسعد من حوله. السياحة في الجزائر قصة حب عنيفة لم تعرف الطريق إلى نهاية سعيدة. فتح استثمار دون بيروقراطية وعراقيل مالية أو خيار العزلة. تسخير المطارات والموانئ الجزائرية نحو خدمة العبور للسياح الأجانب
والمغتربين من أهل الوطن نحو بلدان مجاورة أو محاذية للحوض المتوسط. السياحة العالمية ضئيلة بسبب العجز في هياكل الاستقبال وتستجيب للمقاييس الدولية حسب دراسة أعدتها أوروميد، الشبكة الإعلامية التي تشرف على ترقية الاستثمار بالمنطقة المتوسطية. ولتدارك هذا العجز تشدد الجهة الوصية على ضرورة التعامل مع العقار السياحي بحذر نظرا لحساسيته الكبير دون قطاع السياحة، يعتبر قطاعا أفقيا يحتاج إلى تدخل مختلف القطاعات، مما يستوجب التنسيق، التوفير والتأهيل للهياكل، ثم الحديث عن الخدمات من خلال التكوين، الإعلام، الاتصال، وفي ظل هذا التوجيه المعمول به حاليا. على كل حال مرحبا بك في ولايتنا المجاهدة. احنا على كل حال ولايتنا راهي بخير. بالحارة كاين حاجة، عندنا مدينة تنس، الدائرة تاع تنس، احنا عندنا البعد منا مشلف، عندنا سيركيلاسيون منا باش تروح في وقت الصيف، الناس باش تروح فما سيركيلاسيون كبيرة، وكاين القضية تاع الطريق صعبة، وكاين اللي باتوا في الطريق وكاع. احنا ماذا بينا البرنامج تاع فخامة رئيس الجمهورية اللي هو راه مشكور من حين جا هو 99 اللي هو البلاد راهي بخير، رانا نشوفوا المشاريع الكبرى اللي راهي في الجزائر، رانا خير من البلدان اللي راهم كاع البلدان كاع العالم ابار كفار كاع العالم تاع العرب راهم كاع حروب. احنا الجزائر الحمد لله سكت لها. احنا اليوم واش خصنا لازم نتابعوا القضايا تاع المشاريع هذه. احنا عندنا غيليزان تيارت تيسمسيلت هذو كاع يفوتوا لتنس، يفوتوا البحر. عندنا سيركيلاسيون قلنا احنا نطلبوا منكم، بلغ سيد الوزير، بلغ الفوق في مجلس الدوله، لازم يعطونا مشاريع كبيره في ولايه تلف، يعطونا الطريق هذه، يعطونا القضيه تاع القطار. احنا يا هو البحر حدانا احنا مشتاقين له، تبغي الصراحه. قضيه لي زوتيل حنايا باش واحد يروح منا في شلف يدي ولادو ويضرب جوله باش يبات في لوتيل ربما 400 ولا 500 ولي زوتيل قلال. حنا يديروا لي بانغالو يديروا بسومه رخيصه، ربما واحد يقعد مع وليداته 3 ايام ولا 4 ايام يديروا 200,000 ولا مانيش عارف ولا 150. دروك المواطن البسيط القليل ما يقدرش يا ولايته هنا البحر حداه بصح ما يقدرش يبات في تنس، يروح ويجي والسيركيلاسيون ما يلحقش لا 2 تاع الليل ولا 3 تاع الليل. على كل حال حنا ولايتنا بخير، وعندنا المساحه اللي قلت لنا انت تاع البحر حاجه مليحه. بالحاره حنا رانا مشتاقين للبحر. على كل حال انا نظن باللي يعني غالبا لما نذكر كلمه السياحه يعني ترتبط عندنا يعني بالبحر وبالفتره الصيفيه، ولكن يعني انتم ادرى مني على كل حال السياحه ليست فقط البحر وليست فقط يعني مرحله او فتره الصيف، انما السياحه يعني عندها يعني اماكن اخرى غير البحر. مثلا لو نشوف مثلا في المنطقه الجنوبيه تاع شلف هناك اماكن سياحيه، هناك اماكن اثريه هي جديره كذلك بالاهتمام، وجديره كذلك بان نوليها يعني الاهميه يعني الكبرى، لان السياحه ليست فقط في فصل الصيف كما تعلمون، وانما في عبر كامل الفصول. هذا الذي اردت ان اشير اليه. امر اخر في مجال يعني الصناعه التقليديه، احنا نعرفوا باللي بلادنا ونتكلم خاصه على ولايتنا يعني عاشت يعني مرحله من النزوح الريفي، وحنا نعرفوا باللي يعني الصناعه التقليديه ترتكز خصوصا في الارياف، لكن للاسف الشديد تحت تاثير هذا النزوح الريفي اللا ارادي اذا صح التعبير صبحت يعني بعض الصناعه التقليديه مهدده بالزوال. وبالتالي معناها قبل ما يفوت الاوان مليح يعني ننتبهوا لهذا الامر، ونشوفوا يعني الناس اللي مازالوا على الاقل يعني مازالوا على الاقل محافظين على الصناعه التقليديه باش نعاودوا نورثوها للاجيال يعني الجديده. Lors de la présentation, j'ai remarqué que vous avez parlé de l'investissement, vous avez parlé d'une manière générale du tourisme dans notre wilaya. Et par ricochet, vous avez aussi évoqué le tourisme sur le plan national. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez parlé de l'investissement, mais vous avez peut-être oublié de parler sur les investisseurs qui sont les opérateurs économiques qui sont pourtant un segment très important pour réaliser toutes ces infrastructures que vous avez envisagé de faire. شكرا على هذه المداخلات القيمة. سوف أحاول الإجابة على
جل انشغالاتكم. ما يخص السؤال الأول المتعلق بمنطقة التوسع السياحي دومية. Il y a une opération d'assainissement national qui concerne les 205 Z au niveau national. C'est quoi cet assainissement? على سبيل المثال إذا كان هناك مالك أرضية على مستوى المنطقة، القانون 03 كان يمنع هذا المالك من إنجاز فندق في غياب دراسة سياحية، دراسة تهيئة سياحية. Donc la réglementation interdisait aux propriétaires terriens de réaliser à titre d'exemple un projet touristique, même s'il est propriétaire au niveau d'une Z, parce qu'on lui disait qu'il n'y a pas de plan d'aménagement touristique. La réglementation va changer, elle est en train de changer. Messieurs les walis, madame et messieurs les walis vont recevoir très prochainement des circulaires et nous allons faciliter l'investissement. Par exemple, un propriétaire au niveau d'une Z, il est propriétaire d'un cabanon et il a envie de réaliser un hôtel. Même s'il n'y a pas d'études, on peut lui accorder. C'est ce qu'on appelle, nous, les résiduels, les superficies résiduelles au niveau des aides. Donc il y a un dossier, je vous rassure, madame. هناك ملف على مستوى الوزارة من أجل إذن حل هذه المشاكل على مستوى المناطق التوسع السياحي التي عرفت الشغل غير قانوني في الماضي. ونحن ملمين بهذا المشكل ونحن أيضا كلنا وعي بأنه لا يمكن تطوير قطاع السياحة دون إذن تنظيف المحيط. أنا أقصد بالمحيط المحيط الشامل، تنظيف المحيط وإذن حل هذه مشاكل التواجد الغير الشرعي إلى آخر ذلك. Donc le dossier est en cours d'examen. Vous allez très bientôt avoir des informations par rapport à ce sujet. Je dis bien très bientôt, dans les semaines, voire dans les mois qui suivent. Ceci dit, moi je vous félicite pour votre intérêt à la qualité parce que justement, si nous voulons développer notre destination, il faut aller vers la qualité. Barakat. Il faut aller vers la qualité. C'est clair. C'est aussi c'est comme ça. Je demande le meilleur. Pourquoi se complaire dans le moyen ou dans l'assez bon, pour ne pas dire dans le médiocre? Il faut aller vers le meilleur, je suis d'accord avec vous. Et sachez que, je vous le dis, Monsieur le Wali, je parle sous le contrôle de Monsieur le Wali, sachez que nous parlons le même, mais absolument le même langage. Sachez que nous avons le même but. Nous avons les mêmes objectifs, nous avons le même but. Comme je le dis à chaque fois, même si on n'est pas du même bord, on cherche le même port. Et le port, c'est donc redorer, Inch'Allah, le blason de la destination Algérie. Pour l'histoire de nettoyage des plages, nous allons examiner votre dossier, d'accord, monsieur, quitte à peut-être à le ventiler par rapport aux 14 wilayas littorales. Pour la troisième مداخلة الثالثة فإن لم تكن سعيدا من داخلك فمستحيل أن تكون سعيدا من خارجك. C'est normal. Victor Hugo a dit au XIXe siècle, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit un édifice, مبنى، أي مبنى كان à deux dimensions. له بعدان. La dimension de l'usage, istiamal, et la dimension de la beauté. La dimension de l'usage appartient à son propriétaire et la dimension de la beauté appartient à tout le monde. Donc si vous n'êtes pas heureux de l'intérieur, il est impossible que vous le soyez de l'extérieur. Je suis d'accord avec vous, madame. Et par rapport à tout cela, moi je dis que notre point faible au niveau national cette fois-ci, c'est que nous nous inquiétons beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. Je parle de nos maisons. Comme si l'extérieur ne nous appartenait pas. Alors vous rentrez dans une maison, tout est nickel à l'intérieur, vous ouvrez la porte, et c'est justement ça qui est dramatique. Nous ne pouvons pas être heureux tant que nous n'avons pas conscience que l'extérieur est l'appartenance de tous. Pour la route de Tunis, oui, bien sûr, j'ai dit que le tourisme est un secteur transversal. مستحيل أن أقوم بتطوير القطاع السياحي دون تطوير الطرقات. C'est clair. Et je me ferai un plaisir, je dis bien un plaisir, de soumettre vos préoccupations à Monsieur le ministre des Travaux publics en personne. Parce que
là aussi nous cherchons le même but. Ça, parce qu'aujourd'hui, il y a 2-3 ans, on disait Chlef Alger, c'était pénible. C'est-à-dire, avant de voyager, on se posait 1000 questions. Aujourd'hui, Chlef Alger devient une partie de plaisir. C'est même un voyage touristique, grâce à l'autoroute. Donc ce ne sont pas les distances. Ce ne sont pas les distances qui comptent. C'est l'état de la route. Parce que vous pouvez faire 20 km en 3 heures et 200 km en 1 heure et demie. Vous voyez, donc je suis d'accord avec vous. Votre message va arriver à bon port. Il y a une question aussi qui parle du coût. C'est cher. C'est toujours vous. Donc, je l'ai dit aussi, ce qui fait que l'hôtellerie ou que l'hébergement est cher, c'est la rareté. C'est parce que nous n'avons pas de concurrence. Je vous dis, le constat que je fais est très, très, très prometteur pour la wilaya de Chlef. Vous allez voir, dans 4 ans, dans 2 ans, dans je ne sais pas, lorsqu'il y aura une capacité d'accueil importante, les prix vont baisser parce qu'il y aura la concurrence. Et la qualité va s'améliorer parce qu'il y aura la concurrence. Parce que vous rentrez dans cet hôtel et vous n'êtes pas satisfait, vous allez chez l'autre. ولكن في انعدام ابتداء من أنني ليس لي حرية الاختيار فبالتالي الأسعار عملا بقانون السوق il est tout à fait normal que les prix soient élevés et que la qualité aussi soit. Maintenant, vous l'avez dit aussi, il y a des habitations qui ne sont pas adaptées aux familles. Je l'ai dit, il faut réaliser des bungalows, il faut réaliser des structures d'accueil adaptées à la famille algérienne. السياحة على مدار السنة من ممثلة المجلس الشعبي الولائي. Donc, طبعا سيدي الكريم، طبعا الهدف المنشود هو إذن خلق السياحة على مدار السنة، لأن السياحة لا تقتصر على موسم أو على مواسم. هناك موسم ce qu'on appelle la saison haute, il y a la saison basse. C'est vrai. ولكن أنا قلت يجب أن علينا أن نستعمل المؤهلات السياحية اللامادية التي تدخل بها هذه الولاية من أجل خلق أنواع أو أطباق أو سياحية أخرى مغايرة للسياحة الشاطئية. وقلت بأننا يجب علينا استغلال توافد الملايين من المصطفين على مستوى شواطئنا من أجل الترويج بهذه الأطباق. Parce que lorsque je profite de la présence de millions d'estivants pendant la saison estivale et que je fais la promotion des autres formes touristiques, je vais faire revenir le tourisme pour autre chose. Il y a aussi autre chose que je dois vous dire aussi, c'est que pour que le tourisme puisse se dérouler à longueur d'année, il faudra que les structures d'accueil offrent aux visiteurs un produit d'appel. Parce que si vous réalisez un complexe touristique au niveau de Bani Hawa, par exemple, et que dans votre complexe, il y a des bungalows ou des chambres ou des suites, des appart-hôtels, et puis rien. Je viens à partir de juin, juillet, août, septembre, mais en janvier, qu'est-ce que je vais venir faire chez vous? Donc, si je veux ramener le touriste en basse saison, il faut que dans mon investissement, j'introduise des formules qui le font venir. La thalassothérapie, la balnéothérapie, la pêche sous-marine, enfin un club de pêche. Vous comprenez? Il faut créer le produit d'appel qui fera venir le touriste hors saison estivale. Et c'est toute la stratégie touristique. C'est pour ça que je dis que siyaha fan yajibu ikalihi ila fannani. Le tourisme est un art. Et il faut donner cet art aux artistes, qui sont les professionnels. Et même lorsque moi, je ne suis pas professionnel, que j'ai envie de réaliser un hôtel, je ramène un professionnel et je lui dis, vous comprenez, mais je ne peux pas faire un hôtel si moi, je n'ai aucune notion d'hôtellerie. Donc, c'est le secret. Je crois que la wilaya de Chlef est en train de le faire, est en train de le vivre. C'est l'investissement plus la formation. Et je crois que la solution est là. Pour l'artisanat, oui, quoique moi je suis secrétaire d'État chargé du tourisme, mais bon, l'artisanat c'est une branche qu'on ne peut pas séparer du tourisme parce que c'est le côté, si vous voulez, l'artisanat c'est le côté matériel du secteur touristique.
Un touriste, quand il vient, il a besoin d'un souvenir, il a besoin de... Moi, je suis d'accord, il faut encourager donc, la sédentarisation donc, des populations rurales et il faut encourager les métiers, il faut empêcher que ces métiers ne disparaissent. C'est parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre identité. هو الصناعة التقليدية تعتبر هوية المنطقة وبالتالي يجب المحافظة على هذه المهن وتشجيع المهنيين وأصحاب الصناعة التقليدية. Il y a aussi une bonne question, la gastronomie. Oui, les tendances mondiales, les tendances على المستوى العالمي disent qu'il y a deux formes de tourisme qui dominent la sphère touristique au niveau mondial. C'est le tourisme culturel, السياحة الثقافية, ثم السياحة الأكلات, le tourisme gastronomique. Donc si les touristes aujourd'hui se déplacent, font des milliers de kilomètres, ce n'est pas pour découvrir de belles plages, ni pour découvrir de beaux sites. Non, c'est pour vivre dans une autre culture qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la leur. C'est pour connaître des us, les habitudes, les traditions des populations locales. C'est pour goûter aux plats locaux, ce qu'on appelle la cuisine du terroir. Donc le tourisme gastronomique est une forme de tourisme à encourager. Enfin, pour ce qui est de Monsieur le Président de la Chambre du commerce, nous ne manquerons pas de faire appel dorénavant aux opérateurs économiques qui, ceci dit, représentent un maillon très important de la chaîne, bien sûr, mais bien sûr. Et comment? Il y va de l'intérêt de tous. Maintenant, les opérateurs économiques sont cités de façon implicite parce que si nous sommes là, c'est en grande partie pour eux. Les investisseurs touristiques, c'est des opérateurs économiques. Tout ce beau monde qui est là aujourd'hui fait partie du monde, de la sphère des opérateurs économiques et je ne peux que m'en féliciter et vous féliciter aussi de l'intérêt et des efforts que vous déployez, je vous le dis, pour la promotion de la destination Algérie. De toutes les façons, qui n'aime pas l'Algérie n'est pas normal. Voilà. Je vous remercie donc أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء على الحس السياحي الذي لاحظته جليا عندكم عبر أسئلتكم وأشجعكم أيضا على ما تقومون به من إنجازات من أجل النهوض بولاية الشلف الثرية بمعالمها السياحية من أجل جعل من هذه الولاية قطب سياحي بامتياز. ومرة أخرى شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.